Bardыңızдар, keçелек сапардан келдик, дем аласыздар. Bir dem alаңыздар дагы, эртеңден сабак баштайлы. Сабак умра ибадаты тууралуу. Умранын 4 фарзы бар. Биз ошону бекем кылып үйрөнүп албасак, Мекке bundan дагы тыгын да. Мадина Меккеге салыштырганга караганда бош болуп калат. Азыр ушул турда тыгын болуп турганычы. Ал жерде биз азыр умра ибадатын жакка билип албасак, адам тыгын болгон убакытта унутуп каласыздар. Biraz естеген болсоңуздар деле, бирок баягы тыгындын абагында унутуп калып туруп, эстен чыгып калат. Ошого умра ибадатына бир көңүл бурсаңыздар, бүгүн иншалла барып дем каласыздар. Эртеңден иншалла бир убакытты белгилеп туруп сабак кылайын. Эгер мүмкүн десеңиздер, немелер менен Хамидулла аке менен Азиз аке менен сүйлөшөбүз. Бир убакытты чогуу бир кеңеш турана чечип туруп, сиздер активдүү катышып берсеңиздер, неменин гостиницанын тамак кыла турган жеринде сабак кылабыз. Ошол эме ифтардан башка убакта, пешин убакта топтолуп турчу. Ошол жерде мындай топтоп Сафа Марва орду экенин, Кабанын орду кайсынысы фарз, кайсынысы важип экенин айтабыз иншалла. Азыр биз мына Ухуд тоосуна келдик. Мына тарапта карасаңыздар, сиздер жакка сол болбок. Ушул алдыбыздагы турган тоо Ухуд тоосу деп аталат. Күн сайын жаназа намазы окуганда ушунчалык соокко ээ болуп атасыздар. Пайгамбарыбыз ошол жаназага катышуу кыраат сооп болот дегенде сахабалар сурашкан, кыраат канча дегенде Ухуд чалык деп түшүндүрүү иретинде айткан. Иншалла күн сайын ошого ээ болуп атасыздар. Азыр бул жерде мына берки кичинекей турган жер Жаачандар дөмсөсү деп аталат. Анын тарыхын иншалла ылдыга түшсөңүздөр, биригип наркы автобустагы адамдар менен чогуу келгенде Жапар устаз бир сыра чындап айтып берет. Күн ысык, ошондуктан убакыт аябай эле аз беребиз бул жерде. Жарым саатка жетпей кайра автобуска отуруп каласыздар. Кеч калганга аракет кылыңыздар, бири-бирибиздин акыбызга кирип калбайлы. Өзү негизи көп кеч калганга дагы мүмкүнчүлүк жок, себеби күн ысык болот. Бул тоонун алдында bir düşündürüşleri şehitlerin kabrları uşunturgar bir sıra ziyaret kılastır. Aldırgağında kabrların canına bu yerde başka kabrın canına montu aytılar. Kırgızstanda aytaylı, Allah'tan tınçlığı sizler olsun ey kabir yaşauşaları, sizler bizden burada geldiler, biz de sizlerin arkanlardan barağız inşallah. Allah da sizlerin dağı, bizim dağı günümüzü geçirsin de dualı. Bu düşülle dua, andan başka dualı kılınmayın. Bu kabrga деле, başka kabrga деле. Anan ibarat üretimde, soğuk üretimde al yerdeki şehitlerdi bir eskert ötüyoruz. Kimlerin kabrları koyduğundan biraz saat katar aytılır, malumat katar için. Anan kalganı inşallah salkında avtobusdan inşallah aytıp ötüyoruz. Akıl kavni haza ve assalamu alaikum. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Eğer sizin oyunuzda şu Medine'de turup soğuşluğa turu gelgen olsa onda bir şeyde kalaydı. Degende Peygamber kurallarını alıp soğuştu giyimlerini giygenden keyin Allah bir hükümün görgözmeyince gayrı çeçmeydi. Bol diye ben giyindim. Ya Jolbar sizinden kaçmaydı degende. Bol diye şu ilişkiler ayağına çıkacak Allah'ın hükmü kütüyoruz dedi. Ondan sahabeler bile çıktık, sazip gelip şu yerge caylanışta. Gelgende deydi öz tarihte ayşı boyunca Bunal toğunun arkasına Peygamberimiz askerlerin arkasını şu toğu taraftan koyuyor. Düşmanlar bunal taraftan, şu taraftan durdu. Tarihte haber verişi boyunca. Düşmanlardan 10 kanatında bunlar 3000 adam da ol gelgen. Müslümanlardan sanı bir 1000 geçetmegen adam. 10 kanatında Halid ibn Walid. Sol kanatında İkrimet ibn Abu Cahil. Ökö al mezgilde İslam'ды kabul algan emas. Yine ekosiden İslam'ды kabul algan. Abu Cahil'den ulu İkrimet'dagi Halid ibn Walid'dagi İslam'ды kabul aldı. Keyin soğuş baştalganda ele Müslümanlar tarafka jengiş ötken da. Müslümanlar jengiş oldu. Soğuş baştalardan aldım. Şu bir döğe, şu toğunun aslında bir döğe Peygamberimiz çatırını tikip o şol yerde oldu. Bunal toğunun üstüne 50 adamdı koydu. Sizler biz jengsek dağı jengilbesek de jengilsek dağı jengsek dağı oradan jılbaysыңар dedi. Bol türde uşul yerde turdu. Soğuş baştalgandan ile Müslümanlar tarafta jengiş bola başladı da. Müşrikler bunca qarab kaçkanda Müslümanlar arkasından kovalap jönödü. Bu yerde turgan jağçılar Abdullah ibn Jahsh başçılığındagı jebeçender jağçılar şu yerde turgan bular aytты, "Bol Müslümanlar biz jengişke jettik" dedi. Yeme buna oljodan kalıp kalbaylı biz dagı.
барып алып калайлы эл алып аткандан. Булар да жөнөдү. Абдулла ибн Жакшы айтты, ордуңардан жылбагыла, пайгамбар неде буйрук берген дегенде жеңип атпайбызбы? Ошто түшүп кетти. Бул мүмкүнчүлүктү билген, согушта көп тактикасы бар, көп согуштарды башынан өткөзгөн Халид ибн Валид ушуда мүмкүнчүлүктөн пайдаланды да бундайына жөнөп тонун аркасынан келтирип мусулмандардын аркасынан келди. Икриме бул жагынан Халид ибн Валид арка тарабынан келип мусулмандар эки ортодо калып калган да. Ушул жерде согуш болду. Бул согушта мусулмандар жеңилип калды кыскача. Эми эмне себептен жеңилип калды деген суроо. Бул пайгамбарга итаат кылыш болбой калды. Тур деген нерсени аткаргыла деген нерсени аткарбай койгондуктун айынан ушул нерсе болду да. Кайсыл жерде эгер тартип бузула турган болсо, амирге, жетекчиликке итаат кылбай турган болсо, ошол жерде бир мүшкүл, бир проблема пайда болот экен да. Бул согуштун жеңилишине ушул нерселер себепчи болуп калды. Экинчи бир дагы айта турган нерсе, ушул жаачыларды биз Абдуллах ибн Жакшты билебиз, калганын билбейбиз. Ошол жерде турган кимдер, ошол жерде түш баса берген адамдарды сахабалар кийин көзүнө сайгыла айткан эмес экен да. Сен баса бергендиктен айынан ушундай болду. Сен ошол жерде турганыңда биз жеңилбейт элек деп сахабалар бири-бирине айткан эмес экен. Балдарына дагы ушул билинбей калып кетти деди. Ошол адамдар кимдер экендигине. Мусулмандар бири-биринин аюун жашырган экен да, биздин ала турган сабак. Итаат кылыш деген нерсе, экинчи мусулмандар бири-биринин аюун жашырып, бири-бирине бир кетирип койгон кемчилиги үчүн баягындай немеге урушкан эмес экен булар. Кыскасы ошол согуштун келип чыгышы ошондой болгон. Бул урушта жеңилип калды. Сахабалар дагы бир ала турган сабак, алар да биз окшош инсан болгон экен. Алар да дүйнөнү жакшы көргөн. Алар дагы эле корккон. Алардын арасында дагы эле биздеги бар нерселер болгон. Биз сахаба десе башкача элестетип коюшубуз мүмкүн да. Бирок алардын бизден айырмасы, алар бир ката ишке жол берип койгон болсо, ошол замат тооба кылышкан да. Ошол замат катасын моюна ала билген. Биз ката кылып койгон болсок, ошол маалда катабызды моюнга албай жүрө беребиз. Тооба эшиктери ачык болсо, шарт тооба кылышыбыз керек эле. Мүмкүнчүлүктөр бар эле. Биздин алардан айырмабыз, алар катасын айткан болсо, катасын кабыл алышкан. Ошол жерде күнөөсүн моюнуна алып, алардан кечирим сурап, тооба кылып, тооба намазын окуп, ошондой болуп кайра катачылыктарды түздөп кете берген да. Бизге де тооба кылбай коебуз, күнөө кылсак, мен эмне кылып коюпмун дейбиз. Ушундай нерселер болот. Алына турган сабак мына билдик, биринчи итаат кылыш болуш керек экен эле. Экинчиси, мына бири-биринин аюун айткан эмес экен. Ошону бетине салып, сен себепти деп кийин айтып жүргөн эмес экен. Биз бир жакшылык иш кылган болсок, мен кылдык дейбиз. Бирөөнүн аюун кыла турган, көрүп кала турган болсо, сен бол себепти ушундай болуп калды дейбиз да. Биз ушундай болуп кала турган болду. Алар бири-биринин жакшылык жагын чыгарып, жаманын жашырышка аракет кылышкан экен. Ушул эми азыр бул жерге ошо Хамза баш болгон сахабаларга жана айтып келдим, ушул жерге коюлган. Азыр ошол жерге өтүп, алардын акына дуа кыласыздар. Алардан бир нерсе тиленбейт. Мазарларга барып, васила кылып, аларды ортомчу кылып, алардан бир нерсе тилеш, бул ширкке жол ачылып калат, күнөө болуп калат. Ошон үчүн жөн гана барасыздар. Бул тоого чыгылса сооп болот экен, анда мындай деген нерсе болбойт. Жөн гана бир кызыкчылык үчүн чыгып койсоңуздар болот. Болсом, чыкпасаңыздар мен сунуш кылат элем, чыкпашыңыздар. Неге дегенде азыр күн ысык. Онан көрө ошо тезирээк барып зыяратты кылып туруп кайтыштын аракетин кылайлы. Аллахым ушул жерде жаткан, ана ушул Ухудтагы шахид болгондордун Аллахым жаткан жайларына абад кылсын, бейиштен аларга жай берсин. Алардын күнөөлөрүнү кечирсин, кылган кандай жакшы амалдары болгон болсо Аллахым өзү кабыл кылып, зыярат кылып келген сиздердин дагы басып келген кадамдарыңыздар Аллахым жакшы болгон болсун. Ушу тезирээк кайтыштын аракетин кылабыз азыр. Ses. Yolum onu alayım ben. Mına men napam. Bunda koyun. Kanday baktılığımına. Batu. Adı kutu olsa getir. Kutu olsa bak. Onu uzundan жаткан. Барды ондан окуп болот да. Көрүнүп турат го. Барды айна. Уктосу эсептелет. Бул болсо ошо Жабал Румат жаачандар турган тоо ушул болгон да.
Soğuş ушул жерден болгон. Негизи могул жагынан баштап, соғуш жак тарабынан башталып, мындан келген дагы мондайына качкан да. Качканда ошол жанагы жаачандар, жаачандар бул жака түшкөн. Акыл кийбайт арка тарабынан кайра айланып алар. Кетти деп ойлоп калганда, арка тарабынан айланып келип кайра бул жагына чапкан да. Кыскача бир кайтыла турган Бул болсок, жерде ким көмүлгөн? бул жерде 76-дан ашык сахабалар көмүлгөн. Бул Ухуд согушу болгон жер, бир шахидтер коюлган. Анал жерде аты белгилүү болгон Хамза радыйаллаху анхунун кабры коюлган. Андан кийин Мусаб ибн Умайрдын кабры коюлган, андан кийин Абдулла ибн Жахш. Буларды бир-биринен айтып өтүп кеттик. Мисалы Хамза радыйаллаху анхуну барыңыздарга белгилүү. Мусаб ибн Умайр исламды Мадина шаарына алып келген сахаба болгон. Пайгамбарыбыз мугалим кылып жөнөткөн 14 адам келип, 14 адам жөнөкөй эле жер чыгат да. Кеттик барып пайгамбарыбызга иман келтирдик. Бизге бир мугалим жөнөттү дегенде Мусаб ибн Умайр жөнөттү. Мусаб ибн Умайр 1 жыл дегенде Мадина элинин теңинен көбүн исламга киргизген. Пайгамбарыбызды Мадина эли күтүшкөн. Кегеле биз сунуш кылайлы. Пайгамбар ушул жерге келсе, биз бала чакабызды кандай коргосок ошондой коргойбуз. Согуш керек болсо согушабыз, жан бериш керек болсо жан беребиз деген ой болгон. Ойдо болушкан. Ушуга даярдаган да. Бирок ол да оңой болгон эмес. Алардын окуяларына бир кыскачасын айтып берсек, чынында биринчи пайгамбардан 14 адам дагы корккон да. Мугалим жөнөттөт, бирок бизде ушундай адамдар бар. Өлүм менен коркута турган, өлтүрүп кете тургандар болгон. Же болбосо бир адамды көңүнө оор келе турган сөздөрдү сүйлөй турган, бир кысым көрсөтө турган адамдар дагы бар деген. Пайгамбар Мусаб ибн Умайр жөнөткөн. Кабры ол жерде турат. Келген бир окуясын айтабыз. Саад ибн Саад ээрчип жүрөт. Келип уруу башчыларга, динди түшүнө турган акылы толуктарга бир сырадан баягында биз баягы даватта далил болуп берет го, ошол сыяктуу алып жүрөт. Асад ибн Зурара деген сахаба келатат. Ал исламга келлекми алы да. Ага элдерим түшүндүрүп атат. Бир Меккеден бир жаш жигит келиптир, ал пайгамбардын жөнөткөн мугалим экен. Ал келип жерди элди экиге бөлүп атат. Өзү Мадина эли өзү бөлүнүп жашап атат, бул ого бетер бөлүп атат. Бул мушрик, бул мусулман деп бөлүп атат. Бул кудайларды көп кудайды бир кудай деп атат. Ошондуктан ата баладан ажырап аткандай болуп атат баягында. Себеби мисалы баласы исламга кирсе атасына дават кылтат да. Деген бир жамандоо иретинде болгондо ал келип кылычын көтөрүп ушул баланы чаап эле таштайын деп келген да. Асад ибн Зурара келгенде ушундай болуп Саад ибн Саад мынткен. Она бир адам келатат. Жакшысы менен анын көзүнө көрүнбөй эле көрөт. Бирок не деп айтса макул деп туруп кете бер деген да. Дальше ашыкча сөз сүйлөбөй эле коюш керек. Себеби положение ушундай деген да. Саад ибн Саад наракка жылып турду. Асад ибн Зурара келди. Келип туруп Меккеден келген жигит сенби дегенде менмин деген. Менин атым Мусаб ибн Умайр. Умайрдын баласы Мусаб. Дегенде андай болсо сага мынча убакыт тез чыгып кет деген да. Мадинадан көрбөйүн, эгерде жашоого ниет кылсаң, өмүрдө жашайм десең, өзүң жаш жигит экенсиң. Ушул жерден чыгып кет деген. Ал ошентип жүргөн адам болгон да. Айтканын кылбаган, өлтүрүп жүргөн болгон. Эме Мусаб ибн Умайр не дедат? Макул деген. Кандай нерсе айтсаңыз биз макул болобуз, бирок мен бир шартым, менен бир аз отуруп сүйлөшөсүз. Деген макул деген. Олтуруп ага исламды түшүндүрүп баштаган. Биз Мекке эли ушундай Мадинадан дагы өткөн талаштуу эл элек. Зулум, бири-бирине зулум кылган, күчсүздү эзген, тагырай айтканда кан төгүмен жашаган элбиз. Бирок тууган уруктар бири-биринен ажырап, туугандар бири-бири менен жүз көрүшпөй калган, ата бала менен мамиле кылбаган эл элек. Бирок ислам келди, пайгамбарыбыз келди, ушул бир тууган менен мамиле кылганга буйруду. Алсыздарды эзбегенге үйрөттү. Ар кандай ташка, жыгачка сыйынбастан жалгыз Аллахка сыйынганга үйрөттү. Ошол нерсенин мен үйрөнүп, Мадина элине дагы жеткирип келатам деп, анан Курандан аяттарды окугандан кийин Аллах Таала жүрөгүнө иман салды, Асад ибн Зурара исламга кирди. Исламга кирип, эми башкача болду. Саад ибн Саад ойлогондон да башкачараак болду. Чогулуп алышып туруп, исламга чого дават кылып баштады. Асад ибн Зураранын эң биринчи кылган даваты мындай болду. Алардан бөлүнүп туруп, урусуна бардагы баарын топтоп туруп, ол уруу башчысы эле. Элдер деди. Ушул малга чейин мен силерге жамандыкты кааладымбы деген. Дегенде жалаң жакшылыкты кааладың. Биз үчүн канчалаган өмүрүң кыйла турган орундарга бардың, канчалаган жараттыкаттарды алгансың деген. Чындап Асад ибн Зурара ошондой болгон. Өзүнүн уруусуна бүт көкөрөгөн коюп кетип турган адам болгон. Кайсы шамал болсо ошонун көкөрөгүнө тийген. Ал айткан, мен исламга кирдим. Эгерде мени менен болом десеңер исламга киргиле, эгер исламга кирбесеңер, силер менен мамиле кылбайм деген.
дегенде 100% исламга кирген ушул урусучу. Мына ошону менен ислам күчтөнүп 1 жыл бою Мадина элинин көпчүлүгү исламга киришкен. Пайгамбарыбызга ушундай сунушту кылган. Я Расулулла, ушул жерге кел, биз коргойбуз деген нерсеничи. Анан акыр аягы экинчи казат болгон Мекке мушриктери ислам ушул жерде өнүгүп атканда пайгамбар келипчи. Мусулмандар көбөйүп кетелегенде жок кылайлы деп Мединага басып келген шаарын. Басып келгендеги согуш ушул жерде болгон да. Канчалаган сахаба шахид болгон. Ал тарыхын иншалла көбүрөөк айтсак бир аз ысык болот, кыйналасыздар. Üçüncü keyingi Rabbimizga imomimizni la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini dilimizga tilimizga jo qilsin. Gavhar imonimizni o'zimiz bilan hamdard nima qilsin. Bu dunyogacha bizga hamdard bo'lsin. Alloh bizga nima ish qilsak baraka bersin, ishimiz yurishaversin, yerlarimiz gullab yashnaversin. Amin. Allohu akbar.